सब तो पहला सारे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रिंट मीडिया का और जिन्हें भी सोशल मीडिया नाल रिलेटेड साथी आए ने मैं सारा का वैलकम करदा धन्नवाद करदा। तो जिहड़ी करोना महामारी है उहदे नाल हुण तक पंजाब दे जां देश दे आर्थिक ढांचे ते की असर पिया, राजनीति किस तरह की होगी, किस तरह सानू करोना दे नाल रहना सीखना पऊगा, इस विषय ते बहुत सारिया डिबेट्स तुहाडे इन्हां कैमरे राही इन्हां माइकां राही हो चुकियां ने, हुंदियां ने, हो रहीआं ने। पिछले दिनी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब ने कहा सी कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज इकनॉमिक पैकेज असीं देवांगे, जिन्हों मतलब 5 प्रैस कॉन्फ्रेंसां राही साडे देश के वित्त मंत्री मानयोग निर्मला सीतारमन जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं उहदे सिलसिले सब तो पहला बोलना चाहूँगा। मतलब पहली गल तो इनू पैकेज नहीं कहना चाहिए, ये कर्जा है, ये लोन 80% तो ज़्यादा ये लोन है। सो लोन नूं आपां पैकेज किवें कह सकते हैं। तो नंबर 2 ते बड़े गुंझलदार तरीके नाल बड़ी लिपा पोची करके इनू पैकेज का नाम दिता गया। तो जे आप सब तो पहला क्योंकि पंजाब खेती आधारित सूबा है, मैं जो खेती ते आधारित जो मैं कहना कि डाका मारिया जो राजां दे अधिकारां ते, मैं उहदे बारे थोड़ा जिहा मैं आसान शब्दां च बयान करना चाहूँगा। जो मैं भी एक्सपर्टां नाल गल करके जिन्ने भी खेती दे माहिर ने जां खेती दे अर्थशास्त्री ने उन्हां नाल गल करके जो मेरे सामने गल आई है। सब तो पहला तो इन्हां ने कहा कि असी प्राइवेट मंडियां जिहड़ियां ने प्राइवेट प्लेयर नूं मंडियां बनाउण दी इजाजत दित्ती जाऊगी कि हुण की हुंदा कि मंडीकरण बोर्ड जिहड़ा पंजाब दा ओह मंडियां नूं नोटिफाई करदा है कि आ मंडी होऊगी। करोना चलदे हुण भी बहुत सारे जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई शैलरां नूं डायरैक्ट मंडियां नोटिफाई किया गया मंडी बोर्ड वालों। उत्थे जिन्नी भी फसल जिहड़ी जिणस आउंदी है उहदे ते जिहड़ी पर क्विंटल जिहड़ी मार्केट फीस बनदी है वो लई जाती है क्योंकि नोटिफाइड बाई मंडी बोर्ड है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 साल का पैसा है जिहड़ी मार्केट फीस है लगभग 4000 करोड़ है जी, जिहदे चों 1100 तो 1200 करोड़ रुपया कणक दा हुंदा है, 1500 तो 1700 करोड़ दे विच क्योंकि झोने की पैदावार ज़्यादा होंदी है पर एकड़ ते उहदा हुंदा है। ते बाकी दूजियां फसलां जिवें नरमा जिहड़ी मालवा पट्टी है जां सरों जां कोई होर जिहड़ियां फसलां ने बदलमियां उन्हां दा हुंदा है। सो सिद्धम सिद्धा 4000 करोड़ ते डाका वज्जिया जी पंजाब दे मंडीकरण बोर्ड की मार्केट फीस ते, क्योंकि हुण कोई भी प्राइवेट प्लेयर आऊगा कहूगा आ मेरी मंडी है तो उहदे च मंडी बोर्ड का जिहड़ा कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई उन्होंने मार्केट फीस नहीं आऊगी। यही 4000 करोड़ दे नाल फिर रूरल डिवेलपमेंट जिहड़ी हुंदी है जिहड़ियां लिंक रोड़ा मंडी बोर्ड बनाउंदा है वो सारियां खत्म होणगियां। जिहड़े होर मंडी बोर्ड द्वारा जिहड़े खेतां नूं खेती आधारित जिहड़ियां सबसिडियां दित्तियां जांदियां वो सारियां खत्म हो जाणगियां। पहला तो डाका इन्हां ने मार्केट फीस ते मारिया 4000 करोड़ का सीधा पंजाब दे जिहड़े मंडी बोर्ड नूं घाटा होऊगा जी। नंबर 2 ते ये की कर रहे ने हुण ये कहते जी असी ये कानून बना देंगे कि जिहड़ा किसान है वो अपनी फसल नूं देश दे विच किते मर्जी बेच ले। ये कोई नवां कानून थोड़ी है, ये तो जदों जनता पार्टी की सरकार आई सी 1977 च एमरजेंसी तो बाद, ये तो उन्होंने पहले साल ही लिआंदा सी एक देश एक मंडी। हुण भी कोई कानून कोई रोक नहीं हैगी कि तुसीं किते होर बेच के नहीं आ सकते। बिहार का मध्य प्रदेश का जिहड़ा झोना है वो हरियाणा पंजाब च विकण आउंदा है, ये कोई नवां गल थोड़ी कीती इन्हां ने। पर इहदे नाल की होऊगा, इहदे नाल देखो खन्ने दा जां संगरूर दा जां बठिंडे दा भुच्चो मंडी दा जां मानसा दा कोई किसान ये नहीं हो सकता कि वह अपनी फसल नूं गुजरात ले जाके बेच दे। असीं तां आजादपुर मंडी दिल्ली तक पहुँच है साडी सब्जियां दी, होर इदू उपर नहीं जा सकते असीं। ये तां फिर वड्डे प्लेयर ही होणगे जिहड़े माल गड्डियां भर के कई लाख टन दा जिहड़ी है इत्थों फसल जिहड़ी है, क्योंकि इन्हां ने जरूरी वस्तां दा जिहड़ा एक्ट है उह च अमेंडमेंट करके कोई भी जिहड़ी है
ਉਹਦੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਡਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੈਕੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੂਠਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ 4450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਪਏ ਨੇ GST ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 2-2000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ 2000 ਏਕੜ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ 2000 ਏਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੀਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ। ਤੂੰ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1,63,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੀ 2% ਛੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ MSP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ NPA ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਟਮਾਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ FDI ਜਿਹੜੀ ਹੈ 74% ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ FDI ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਉਹ FDI ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ, LIC ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਈ, ਬਕਾਇਦਾ EMI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਓਲੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਾਈ, ਧੋਬੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਚਾਹੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ $2,000 $3,000 ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਜੁਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ को वोकल करना है, अपनी बालकोनी में खड़े होकर आपने मोमबत्ती जलानी है। सर बालकोनियां किन्नियां कोले ने? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ BPL ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 500 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ। 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਮਾਇਆ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੜਨਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨੇ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ 2-3 ਫੇਵਰੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ 2-3 ਫੇਵਰੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਸੀ? ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਫੀਏ ਕੋਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 25-30 ਦਿਨ ਜਾਂ 35-40 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਸਕੀ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਰੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ, ਹੁਣ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁੱਕਾ 12 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ 3600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਹੈ ਜੀ,
हाँ, नहीं देखो, सरकार तो कैप्टन साहब की है ना, सरकार कर्ण अवतार की थोड़ी है ना, वो तो सिलेक्टेड हैं, हम इलेक्टेड हैं। लोगों को तो फेस हमने करना है ना। वादे किए थे घर घर नौकरी के, वादे किए थे कर्जा माफ, पूरा कर्जा, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी, वादे किए थे स्मार्टफोन के, वादे किए थे 5-5 मरले के प्लाट के। क्या कौन सा वादा पूरा हुआ है? सो इस मतलब ये खजाना मंत्री पंजाब का सिर्फ ये बताने के लिए बनता है कि खजाना खाली है। 3.5 साल में अगर इनसे खजाना पूरा नहीं हुआ तो अब कैसे करेंगे 1 साल में? देखो, एक्साइज पॉलिसी जो है, जो नहीं बनाई, उसके लिए कैप्टन साहब खुद जिम्मेदार हैं। कैप्टन साहब के पास वो मंत्री भी हैं, एक्साइज मिनिस्ट्री भी उनके पास है, और कर्ण अवतार एक्साइज एंड टैक्सेशन उनके पास है। तो अगर मनप्रीत बादल और चरणजीत चन्नी ये कह रहे हैं कि अगर कर्ण अवतार जी ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे तो कैबिनेट बुलाने का क्या फायदा, हमसे तो सिर्फ साइन करवाते हैं। इसका मतलब समथिंग इज वेरी सीरियस। और पंजाब के कुदरती सोमे, जो चाहे वो सैंड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, ऑलरेडी वो मतलब माफिया के हाथ में चले गए हैं। कैप्टन सरकार को इसका क्लीन चिट कैसे दे दी उन्होंने? तो इसका मतलब तो सीधा है कि कैप्टन साहब ने उनको ठेंगा दिखा दिया कि भाई साहब जो मर्जी कर लो, मैं तो माफिया का साथ ही दूंगा। और कैप्टन साहब तो बड़ी देर से बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, वो तो आज से थोड़ी है। आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, मतलब हैरान ना होयो इस गल तो कि आने वाले दिनों शायद कैप्टन साहब की जिहड़ी दाड़ी वाली जाली है वो भगवे रंग की हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा फैसला नहीं जिहदा वो विरोध करन, पंजाब के हक मंगण उत्थों, सगों उन्होंने जो भी कहते हैं इत्थों साइन करके उत्थे तोड़ देंगे ने। सो इस करके जो मंत्री जीरो करते जी, ये मंत्री दसन होना कि तुसी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने तुहाडे कोले फाइनांस मिनिस्टर की गल नहीं मन्नी जा रही। फाइनांस मिनिस्टर कह रहे जी मैनू तुसी कहा सी इन्ने करोड़ आऊगा, साइन कर दो, मैनू तो घाटा पै गया जी, मैं लोगों को जवाब देना है। सो इस करके इत्थों ये सिद्ध होंदा कि कैप्टन साहब लोकतांत्रिक तरीके नाल नहीं, उही राजाशाही जिहड़ी है ना, हुक्म दे के सुनना नहीं किसी का, सिर्फ इधरले पासे बोलना, एक वन वे जिहड़ा ऑर्डर ने वो चल रहे हैं। कैप्टन साहब ने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और वो चीफ सेक्रेटरी आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो जो लोग आरोप लगा रहे थे वो माफी मांगने की नहीं, नॉट ओनली 500 करोड़ नहीं है, मतलब 3600 करोड़ का तो टोटल है। 3600 प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं 3600 करोड़, उनके अपने मिनिस्टर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, प्रधान रहे हैं पहले। तो इसका मतलब जो कठपुतली बन गए हैं सब जो मिनिस्टर हैं, अगर उनकी नहीं चलती या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर लोगों के सामने सब कुछ जनतक करें कि हाँ जी हमसे गलती हो गई, हमने वादा आपसे कुछ और किया था। कैप्टन अभी तक दीवारों पर लिखा है चौंधा है पंजाब कैप्टन की सरकार, अब वहाँ क्या लिखेंगे कि पछताउंदा है पंजाब कैप्टन की सरकार। मैं पब्लिक के सामने आके उनको बताना चाहिए क्या हो रहा है कि हमारी नहीं चलती भाई, हम तो नाम के ही मंत्री हैं, या फिर उनका कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप चुप कर जाओ। इंद्रिश चन्नी साहब कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई है कि आप पर केस डाल दिए जाएंगे। वो तो बताएं कौन से केस डाल दिए जाएंगे, बता तो देना कि कौन से केस मेरे पे डाल दिए जाएंगे, झूठे पर्चे हैं सच्चे हैं। तो मतलब ये है किसी ना किसी की हर एक की फाइल पड़ी है, इस हमाम में सब नंगे हैं। वो जब भी कोई थोड़ा बहुत रिवोल्ट करता है फाइल दिखा देते हैं, भाई साहब आपकी फाइल पड़ी है, तो वो चुप कर जाता है। ये ऐसे पंजाब थोड़ी चलेगा। तो 2022 में हम आके इसकी पूरी ना पूरी जांच करेंगे, कैसे पंजाब के कुदरती जो सोमे हैं उनको लूटा गया, कैसे पंजाब के लोगों के खून पसीने की कमाई को, टैक्सी कमाई को लूटा गया। हम तो जांच करेंगे। अच्छा होगा अगर कैप्टन साहब खुद ही करवा लें। आम आदमी पार्टी का मुकाबला कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवाही वाली भाजपा के नाल होया है, हो सकता जी, क्योंकि वो तो मैं तुहानूं दस्सिया कि वो तो कैप्टन साहब का भगमाकरण तो हो ही चुका है।
ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ PSU ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ PSU ਬਣਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਿਕਾਊ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭੇਲ ਵੀ ਵੇਚਤੀ। ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਨਹੀਂ, 2-2000 ਏਕੜ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਗਰੋ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਛੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਆੜਤੀਆ, ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ PSU ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਲਸਟਰ। ਭਾਈ 5000 ਏਕੜ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 15 ਕਿੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 20 ਕਿੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜੂ, ਅੱਧਾ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿਹਾਲ ਚੌਕਸੀ, ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਜੀ। सर 4 घंटे के मतलब 4 घंटे के टाइम में लॉकडाउन कर दिया। 8 बजे बोला कि 12 बजे से लॉकडाउन। मोदी साहब को ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे काम करने आते हैं। ऐसे GST की थी रात को 12 बजे, ऐसे नोट बदले थे, नोटबंदी की थी। अब 4 घंटे के टाइम पीरियड में लॉकडाउन कर दिया तो लोगों में हफड़ा दफड़ी मच गई। मोदी जी वाराणसी जाके कहते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था, 18 दिन में जीत लिया गया था। कोरोना के युद्ध को 21 दिन लगेंगे। अब कितने दिन हो गए सर? हर 15 दिन बाद आ जाते हैं, 15 दिन और 15 दिन और। अब लोगों को खोल दिया जब कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। अब लोगों को, अब ट्रेनें भी चला दी, अब दुकानें भी खुल रही हैं, अब खोल दिया। जबकि अगर 4-5 दिन दे देते कि 4-5 दिन के बाद लॉकडाउन होगा, आप अगर किसी ने कुछ जरूरी भी जाना है, चाहे वो श्रद्धालु थे हजूर साहब वाले, चाहे वो प्रवासी मजदूर थे, आज भी कंबाइनों के ड्राइवर वहां पे फंसे हुए हैं, आज भी विदेशों में लाशें रुल रही हैं, लाशें। मेरे पास 10 लाशों का मैंने वो दिया हुआ है वहां पे कागजात विदेश मंत्रालय में। 2 मलेशिया में है, एक टोरंटो में है,
2 सऊदी अरब और कतर में हैं, मतलब वहाँ पे जो मॉर्चरी है वो भी फुल हो गई। मुझे आज एक बहुत ही मतलब स्टनिंग न्यूज़ उन्होंने दी। एक लड़का है रामपुरा फूल के पास, उसका गांव है, उसकी डेथ हो गई थी मलेशिया में। उन्होंने उसके हॉस्पिटल ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपकी एम्बेसी इस डेड बॉडी को ले जाएगी तो ठीक है, वरना हम समुद्र में इनको मतलब फेंक देंगे। मतलब ये हालात में हम भारतीयों को छोड़ रखा है, ठीक है ना। तो अब रेल का किराया भी, पहले कहते रेल का किराया लेंगे, कांग्रेस ने बात उठाई कि हम किराया देंगे, इमीडिएटली आधे घंटे में रेल का किराया माफ हो जाता है। तो मतलब गरीब को और दबाना है, अमीर को और अमीर बनाना है, यही उनकी पॉलिसी है। देखो पहली गल तो जो रिजर्व फंड होंगे स्कूलों का 1.5 लाख करोड़ के लगभग पे जी, वो जारी कर देन तो प्राइवेट जो स्कूल ने अपने टीचर की तनख्वाह दे देंगे, ठीक है ना। तो दिल्ली के भी तो इदा ही किया ना, दिल्ली के ऑनलाइन क्लासा चलदियां ने, ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके वैल मैनेज। पर दिल्ली के एजुकेशन ते हेल्थ ते 5 साल पहला जो काम होया ਉਹਦੇ करके दिल्ली अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल ते स्कूलों ते काम हो रहा सीगा। उसे पिछे ते असीं इलैक्शन लड़ी है 2020 की ते जित्ते भी हाँ। पहला इत्थे हस्पतालों ते स्कूलों की कोई गल ही नहीं हुई ना, तो इमीडिएटली हुण हस्पताल ते स्कूलों नूं एक दिन च किवें ठीक कर लैणगे। जिहड़ियां एंबूलेंसां चों तां मतलब ऐदां झाड़ू लग रहा एंबूलेंस च, मरीज बैठण तो मना कर रहा है। मैनूं तां ये डर है कि एंबूलेंसां रेत माफिया ने दे रखी हुण भी रात नूं इन्हां च रेता ढोलिया करो, जिन्ना उहदे चों रेता निकल रहा है, जिन्ना उन्हां च ऐदां लगदा भारत पा के आईयां होण यार, ठीक है ना। सो आ तां साडा हालात है। लॉकडाउन जिहड़ा वो टाइम बाय कर दूगा तुहानूं, पर उन्ने चिर च तुसीं अपनी हैल्थ फैसिलिटियां अपडेट कर लो। पर दुख ना कहना पै रहा पंजाब ने एक भी हैल्थ फैसिलिटी अपडेट नहीं की, बल्कि साडा MP लैड जिहड़ा सी वो भी ले लिया सातों। साडे ते गाइडलाइन देण दे सानूं हुण भी तो गाइडलाइन हैगियां ने कि तुसीं इत्थे पैसा दे सकदे हो, इत्थे नहीं दे सकदे। वालीबाल दीयां किटां नहीं दे सकदा मैं कोई मूवेबल थिंग वास्ते पैसा नहीं दे सकदा, सिर्फ एंबूलेंस तो बिना, क्योंकि ऑडिट हुंदा तो वो चीज़ दिखानी पैंदी है, 6 महीने बाद ऑडिट हुंदा। सानूं गाइडलाइन देण दे कि सिर्फ ते सिर्फ PP किटां खरीदियां जा सकदियां ने, सिर्फ तुसीं वेंटीलेटर ਜਾਂ फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ਜਾਂ फिर करोना नाल रिलेटेड होर जिहड़े इक्विपमेंट है मैडिकल वो खरीद सकदे हो बस। तो असीं आप खरीददे ना। अज धनौले का कोई हस्पताल मेथों कोई मशीन मंगदा है पोर्टेबल एक्सरे की, तो मैं इमीडिएटली चैक कर सकदा ना संगरूर तो उन्होंने अगले दिन 2 दिन बाद उन्होंने मशीन मिल जूगी। हुण मैं कित्थों लियाऊंगा उन्होंने मशीन? पहला मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को जाऊँगा। हर गल वास्ते इन्होंने स्टेटां नूं हत्थ च ठूठे फड़ा के मंगते बनाता। स्टेटां दी संघी घुट्टी गई है, और ये पहलां तो इन्हां दा सीगा ये प्लान, तो हुण करोना दी आड़ हेठ ये सारा जिहड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट दी आड़ हेठ हुण सब कुछ कर हाँ। नहीं मैं यही नहीं, देखो हुण ये कहंदे ने जी सिर्फ ट्यूशन फीस लैनी है ऑनलाइन दी, ते जे ऑनलाइन चलो ऑनलाइन तो सर्वर ते भी खर्चा हुंदा उन्हां दा, कोई जूम या कोई होर लैंदे होणगे, बट जे हरेक चैनल अपना हरेक क्लास वास्ते एक चैनल ही आ गया, ठीक है ना, तो फिर तो मेरे ख्याल च नहीं कोई इस तरह का होगा भी ट्यूशन फीस या कोई होर इस तरह की होवे। बेल आउट नहीं करनगे। स्कूल किन्हां दे ने? स्कूल फेर लीडरां दे ने। स्कूल तुसीं प्राइवेट स्कूलों चले जाओ, सरकारी स्कूल क्यों फेल किए? ताकि प्राइवेट सैक्टर नूं मिल जे, कस्टमर मिल जे। सरकारी हस्पताल क्यों फेल किए? ताकि 5 स्टार हॉस्पिटल जिहड़े खुले ने उन्होंने कस्टमर मिल जाए, मार्केटिंग मिल जाए। सो इस करके ये सब कुछ राजनीति ते जिहड़े ब्यूरोक्रेसी मिले हुए ने सारे पंजाब दे विच। तां मेरे ख्याल च इदों वड्डी उदाहरण नहीं हो सकती कि चीफ सैकटरी नूं अटेंड जिहड़ी मीटिंग वो अटेंड करूगा, असीं उत्थे नहीं जावांगे। कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे ने तां किसको? हाँ 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 पंजाब ये कह रहा है, और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो दाल आई है बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, जल्दी सड़ी दाल है, बांटने लायक ही नहीं है, तो गरीब फिर खाएं तो क्या खाएं? ये पंजाब वर्सेस सेंटर आपस में बस चल रहा है। नहीं देखो, बादल साहब ने भी 70% राजनीति यही की है, मतरेई मां वाला सरूप करदा जी सेंटर। पर 2014 तो 2017 तक तो मां मतरेई नहीं सी ना, वो तो चाचा सका ही सी ना उत्थे मोदी।
ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗਏ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰ भी यही सी। ਤੇ ਹੁਣ फूड प्रोसेसिंग में कौन सा प्रोजेक्ट आया है, हरसिमरत कौर बता दे। और दाल अगर ऐसी आई क्वालिटी की जो मतलब जिसको पशु भी नहीं खाते ऐसा बोला गया है, तो मतलब ये तो मतलब गरीबों के साथ एक किस्म का बहुत ही मजाक है, जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। और मैं हर डिबेट में भी ये पूछता था, जब कोई अकाली दल का भी कोई बैठा होता था, आमतौर पे डॉक्टर दिलजीत चीमा या चंदू मायरा होते थे, वो पूछते कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए जो राशन आया था वो कहाँ है। मैंने कहा जी वो बिल्कुल वहीं वो ट्रक खड़े हैं जहां सुखबीर बादल वाले ट्रक, जो जब मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था तो नोटों के ट्रक नहीं आने थे, जिस चुंगी पर वो खड़े हैं उसी चुंगी पर वो खड़े हैं। जुमले हैं, जुमले सुना रहे हैं बस। तो अगर ऐसा है तो रामविलास पासवान जी क्लियर करें कि ये दाल है, वो खुद खा के दिखा देना। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जब पानी जीरो वाटर बोलते हैं उसको, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने खुद पी के दिखाया था कि ये पानी पीने लायक है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट करे ना। कैप्टन साहब को क्या पता दाल की क्वालिटी क्या होती है, कैप्टन साहब ने कभी दाल खरीदी है? राजे महाराजे लोग हैं, इनको क्या पता यार। खेती मंत्री वो हैं, खेती मंत्री कौन है पंजाब का? कैप्टन साहब। किस दिन उन्होंने मिर्चें बोई हैं यार। मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर बन सकता है पंजाब में, तो मेरे ख्याल में परगट से ज्यादा अच्छा नहीं बन सकता कोई, जिसने देश का झंडा कितनी बार ऊंचा किया, हॉकी टीम का कैप्टन और दुनिया में नाम। अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा गुरमीत सोढी जी हैं, तो मतलब इससे तो पता ही चलता है कि भाई अपने घर पे रखेंगे सब कुछ। सर गरीब तो पहले ही पिस रहा था, अब भी पिस रहा है। उनके नाम पे तो नीतियां या कुछ पैकेज अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन मिलता गरीब तक कुछ नहीं है। इनके कांग्रेस कह रही है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पंजाब में करके दिखा देना, राजस्थान में कर देना, एग्जाम्पल तो सेट करो ना जहां जहां आपकी सरकारें हैं। तो इसलिए मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि जो कोरोना महामारी है उसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा आप तो थोड़े जरिए, हाँ जी, कोरोना की महामारी का संकट देश में है, लेकिन वहीं पर जो आर्मी है तिब्बत में लगातार ही हाँ। में टेंशन लगातार ही बढ़ती चली आ रही है। देखो इधर से भी अगर बॉर्डर की बात करें तो पाकिस्तान से भी बहुत बार सीज फायर की उल्लंघना हुई है, और चाइना वाले जो तिब्बत वाला साइड है वहां पे तो टेंशन है। तो मतलब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि चाइना जो अगर अब फेल होगा ना तो हम कामयाब होंगे। अरे ये दिन में सपने देख रहे हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है भारत में। अगर चाइना को लाना है, अभी तक 6% आए हैं, बाकी वियतनाम चले गए, जब बांग्लादेश जाएंगे। हमारे पास लेबर है, हमारे पास मैन पावर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बिल पावर नहीं है, पॉलिटिकल बिल पावर। लघु उद्योग लाओ ना। अब क्या है ना, दिवालियेपन की हद बढ़ा दीजिए, 1 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपया आप लेके भाग सकते हो, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जी। अब बैंकों को बोल दिया आप लोन दे दो, अगर आपका लोन एनपीए हो गया तो हम आपको गारंटी देते हैं। ये पैकेज है, लोन की गारंटी अगर को भाग गया वो तो अभी 68,000 करोड़ इन्होंने उनका माफ किया है, बेल आउट किया है। तो इसका मतलब यही है कि ये जुमले सुना के ताकि हेडलाइन अमर हो जाए, 20 लाख करोड़ का पैकेज, गवर्नमेंट का उसमें 2 लाख करोड़ के आसपास भी नहीं जा रहा। जीडीपी का जो ये कह रहे हैं 10%, 2% भी नहीं है वो। तो इसलिए अब ये सब समझते हैं लोग। और मैं पंजाब की गल करदा तां पंजाब जिहड़ा है वो इस वक्त पंजाब का किसान एवरेज 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपए कर्जे च डुब्बिया होया, हर किसान, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी बैंक है, चाहे आड़तीआं दा, पर ਉਹਦੇ वास्ते कोई नहीं। ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं तो ये कहना कि ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ है ਉਹਨੂੰ खेती वास्ते क्यों नहीं करते जी। ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ है, प्रवासी मजदूर चले गए बहुत भारी गिनती 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ खेती ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਿਹਾੜੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। कदों नहीं चिट्ठी कल लिखी है ना चिट्ठी।
ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਨ ਬਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਨੀਰੀ ਤਾਂ ਬੀਜਤੀ, ਪਨੀਰੀ ਤਾਂ ਉੱਗ ਵੀ ਆਈ, 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਲੇਬਰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਕਲਮੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਲਮੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।